2021 of Srinarayana Law College, Puthoda. The price of success is hard work and the determination that whether we win or lose, we have put the best of ourselves to everything we pursue. It is indeed an awaited day in every student's life as it gives the returns to the efforts put in by them throughout the academic endeavor. Let's begin by invoking the Almighty. For that, I request you all to rise for a prayer. I first invite our beloved Vice Principal, Srimati Sindhu Soman ma'am, who has always been a pillar of support to each and every student of this college to deliver the welcome address. Good morning. Proud occasion because the reason is that it was my dream that our rank holders and toppers should always receive a reward from a sitting judge of the Kerala High Court. And in order to add on to it, our very beloved and respected former principal Mohan sir is also here, because these batches who are receiving the 2019 and 20 merit awards, they all belong to him. They were admitted by sir, and during our initial years of difficulty, we worked as a team, as a family, led by Mohan sir, all teachers, non-teaching staff, well supported by the management, and above all, the students also, they were very cooperative and they were with us in all our difficult situations. In spite of all the difficulties, they were committed, and their hard work had resulted in their success. So I think all of them, they are practicing in courts, as well as some of them have joined for LLM. So now let me start with my duty. So first of all, I would like to welcome President of SNDP Yogam and Manager of SN Institutions, our respected Maniappan sir, to this occasion. In the name of Srinarayana Law College and in my own name, I welcome you, sir, from the bottom of my heart. Next, our distinguished, special, Honorable Mr. Justice Vechu Kurian Thomas, who was academically very brilliant. Again, like you, he was also a rank holder, a voter, and I have nothing to express more. And presently in Kerala High Court, he is a young and Rakshit is a very young and vibrant, brilliant judge. Moreover, there is a coincidence. Our journal, the first issue was published by Lordship's father, again Honorable Mr. Justice K.T. Thomas. So, I very humbly welcome you, sir, in the name of Srinarayana Law College and in my own name to this occasion. Next, I would welcome our respected Principal Dr. Raghunathan sir, who is behind all our activities. Sir is always an inspiration for us. I welcome you, sir, in the name of the college and in my own personal name. Now next, I would be welcoming our dearest Mohan sir to this occasion, who has actually come over from Thrissur and graced this occasion. I told you that sir has inspired all students of this college and all teachers of this college. I have no words to express. I'm very happy, all of us are very happy,
And so, in the name of Sri Narayana Law College and in my own name, from the bottom of my heart, I welcome you, sir, to this occasion. Next, I would be addressing my welcome to Unnikrishnan sir, our Vice President, who is not presently here. So, on behalf of college and in my own name, even though sir is not here, I am welcoming sir to this occasion. Then, next I would be welcoming the Secretary of SNDP Yogam, Sri Arun Kant. In the name of Sri Narayana Law College and in my own name, I welcome you, sir, to this occasion. Again, I would be welcoming, though I missed out, Professor Valsan sir, who was an inevitable factor as far as Sri Narayana Law College is concerned. From 2012 itself, sir has been there for every functions in our college. So I welcome Professor Valsan sir from NOAS to this occasion in the name of the college and in my own name. Then next I would be rendering my welcome to Suresh sir, who is the academic coordinator of all academic institutions of SNDP Yogam Pudhoda. I welcome you, sir, from the bottom of my heart in the name of the college as well as in my own name. Then finally the stars of this function, the rank holders of 2019 and 2020 batches, because we have 6 rank holders and 2 batch toppers of 2020 batch. So I welcome you all along with your family members to this occasion in the name of Sri Narayana Law College and on my own behalf. Lastly, I would like to welcome to all my colleagues, non-teaching staff and all students. Welcome you all. Thank you. It's my privilege to invite our Chief Guest for the day, Honorable Mr. Justice Bechagurian Thomas sir, to officially light the lamp. And heartwarming than the words of our principal who has been leading us from the front. I now invite Dr. K.R. Raghunathan sir to deliver the principal's address. President of the function, our beloved manager, Sri Madhyapan sir, Chief Guest of the day, Honorable Justice Bechagurian Thomas sir, former principal of our college, Professor K.V. Mohan sir, Professor M.C. Wilson sir, Professor Nuwals, our Vice President A.D. Unnikrishnan, our Secretary Arun Kant, Academic Coordinator Suresh sir, our Vice Principal Srimati Sindhu Soman, our Assistant Professor Srimati Ashwini Vijay, IQAC Coordinator Priyanka Prasad, teachers, rank holders and their parents, non-teaching staff and my dear students. Today I think
one of the important day for us. Today we are celebrating the award function. The merit award to the highly meritorious students to our college, students of our college. First of all, I congratulate എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ആദ്യം കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ പേരൻസിനെയാണ്. കാരണം ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ അവരുടെ എല്ലാ വളർച്ചയിലും അവർക്ക് താങ്ങായി തണലായി, അവരുടെ ആരോഗ്യം ബുദ്ധിപരമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബുദ്ധിപരമായും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവർക്ക് തണലായി നിന്നിട്ടുള്ള, അവർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള, അവരുടെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച അവരുടെ പേരൻസിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നാം എന്തൊക്കെ നേടുന്നു അതെല്ലാം രണ്ടുപേരാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയോടും, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരോടുമാണ്. എല്ലാം അവർ കഴിഞ്ഞേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്ത് അഭിനന്ദിക്കുന്നത് പേരൻസിനെയാണ്. പിന്നെ ഈ മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത്, നിരന്തരം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത്, ധാരാളം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഈ നിലയിലെത്താൻ അവരെ വാർത്തെടുത്ത, അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ ഗൈഡൻസ് നൽകുക, അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് നൽകുക, അവർക്ക് വേണ്ട അക്കാഡമിക്കും അല്ലാതെയും വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെലവഴിച്ച അധ്യാപകർ, അവരും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അവർ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സഹപാഠികൾ, കൂട്ടുകാർ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും തണലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സങ്കടം വരുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരൻസിനേക്കാൾ ഉപരി ആകർഷകരെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ നിലയെത്താൻ അവരും ഒരു ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പലപ്പോഴും പലരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അവരുടെ ഈ നിലയിൽ അവരെ എത്താൻ സഹായിച്ച ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അടുത്തായി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട്, ഹാർഡ് വർക്ക്. ഇതെല്ലാം ആണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവരേത് നിലയിൽ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയി മാറണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് എത്താൻ പാടാണ്, അവരെവിടെ എത്തിപ്പെടുകയില്ല. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളുടെ ഡ്രീം എന്താ നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അംബീഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിലേക്ക് ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ധാരാളം ഉണ്ടാകാം, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഓവർകം ഓൾ ദി ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ യാത്രയിൽ, അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഓരോ വിഷമഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് ഈശ്വരനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സമൂഹത്തിനും അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ഞാനിവിടെ ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വലുതായി നിങ്ങൾ റാങ്ക് കിട്ടി അടുത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കടമയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ അതിനെതിരെ നമ്മൾ പോരാടുക, അതിനെതിരെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സമൂഹത്തിന് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം അവാർഡ് കിട്ടി, എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഹൈ പോസിഷൻ എത്തി എന്നുള്ളതല്ല,
മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വളരെ ഉന്നതമായ റാങ്കും അതുപോലെ ഉന്നതമായ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കി ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ 2 വർഷം 2019-ലെ 20 എക്സാമിനേഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ കടമ മറക്കരുത്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മഹാന്മാരാകുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അവസാനമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ അൽമാമാർ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം അതിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ആസ് എ ജഡ്ജായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്ക് നടത്താനോ ലെക്ചർ നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷന് പല ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ടും അല്ലാതെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയും തിരക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടാറില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾക്കൊരു കടമയുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Moving along, I now invite Sri E.N. Maniyappan sir, Manager of SN Education Institutions, Puthota, and President of SNDP Yogam Branch number 1103, to deliver the presidential address. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് സാർ അവരുകളെ, ബഹുമാന്യനായ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ രഘുനാഥ് സാർ അവരുകളെ, ബഹുമാന്യനായ ശ്രീനാരായണ ലോ കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ മോഹൻ സാർ അവരുകളെ, ബഹുമാന്യനായ നുവാൽസ് പ്രൊഫസർ വത്സൻ സാർ അവരുകളെ, ബഹുമാന്യനായ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സുരേഷ് സാർ അവരുകളെ, ബഹുമാന്യനായ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി സിന്ധു ടീച്ചർ അവരുകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാഖായോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബഹുമാന്യനായ ശാഖായോഗം സെക്രട്ടറി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിലെ താരങ്ങളായ റാങ്ക് ജേതാക്കളായ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ബഹുമാന്യരായ മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന് മാറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് അവരുടെ നിറസാന്നിധ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂത്തോട്ട ശ്രീനാരായണ ലോ കോളേജിന് മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കോളേജിൻ്റെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ശ്രീ മോഹൻ സാർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന് അളവറ്റ മാറ്റം കൂട്ടുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് അതിൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്ന പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന് നമ്മുടെ കോളേജ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ വത്സൻ സാറ് വളരെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ പ്രാവശ്യം റാങ്ക് കിട്ടിയ ജേതാക്കളെ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ യോഗത്തിലുണ്ട്. അവരും ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ പെട്ടവരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ആ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാമാരിയുടെ കാര്യമാണ്. അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പല നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം
വർഷങ്ങളിൽ യോഗം ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ ചില പരിമിതികൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ ഗുണവും ഈ യോഗത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകാതിരുന്ന അവാർഡ് കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഈ നാട് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആവർത്തനം എന്നതാണ്. ഈ കോളേജിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ തന്നെ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് റാങ്ക് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് അടുത്ത വർഷം വരാൻ പോകുന്നവരും ഈ മുൻവർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മുൻഗാമികൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ആയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ആ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം. അടുത്ത വർഷത്തെ അവാർഡ് തനിക്കായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയോടുകൂടി പഠിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച വ്യക്തിയെ കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും വേണം. ഇത്തരത്തിൽ ഈ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയും പല പല ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ രഘുനാഥ് സാർ പറഞ്ഞു. രഘുനാഥ് സാർ വന്നതിന് ശേഷവും നമ്മുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം വന്ന റിസൾട്ടുകളിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മികച്ച വിജയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ കാണിക്കുന്ന നിസ്തുലമായ സേവനം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ നേട്ടത്തിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പ്രശംസനീയത അർഹിക്കുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിശ്രമം തുടരണം. നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ തീർത്ത പാതയിൽ കൂടി നമുക്കും പോകണം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ എല്ലാ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിന്റെ പ്രയോജനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് സാറ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It is with much honor that I introduce our eminent chief guest for the day, Honorable Mr. Justice Vechu Kurian Thomas, sir. Born in 1968, he completed his BA and LLB from Government Law College, Ernakulam in 1992 with first rank and gold medal in the university. He commenced his legal practice in 1992 at Kottayam under Advocate P.V. Thomas and shifted his practice to the High Court of Kerala in 1995. He was the recipient of the 1997 British Chevening Scholarship and he had extensive practice in all fields of law. He was also the standing counsel for the Kerala University from 2014 to 2015 and he was designated as a senior advocate by the High Court of Kerala in the year 2015. He was sworn in as the judge of the High Court of Kerala in the year 2020 and in the year 2021 he was appointed as a permanent judge of the High Court of Kerala. To all present here, I must say we are fortunate enough to have his presence. Ladies and gentlemen and family and friends, I invite respected lordship to the Merit Day 2021 and thereby deliver the inaugural address. Over to you, sir. Manager of this college, Sri E.M. Maniyappan, Principal Dr. Raghunathan sir, Professor K.V. Mohanan sir, Professor Dr. M.C. Valsar, others on the days, Abhirami Tilmeni, Sanjana Saji, Ashwati, Sandra Sani, Rajanandini Menon, Nimita Varghese, Steffi Walter, Sharon Shahjahan Damada, and all the other students and parents before me. My dear students, you are a privileged class. While
while I congratulate each one of you, the rank holders, I cannot but reflect upon the emotion of envy that grapples me right now. I'm deeply inspired by the efforts taken by the staff and management of this college to recognize the efforts of its students. The outlook of the faculty of an institution defines, to a large extent, the future of its students. The statement of your principal, Dr. Redunathan, that the academic performance of the students defines the grandeur of any education institution is profound. The efforts of your Vice Principal, Srimati Sindhu, is remarkable and inspiring. And in fact, she is the reason for my presence here. This is precisely why I remarked that you are truly privileged. I am also honored today to be amidst two professors who were part of my college in the days when I studied, though I did not have the privilege of attending any of their classes because they were teaching other batches. And your principal was a senior to me in my college. While contemplating on what to speak to you today, my mind raced back to 1992. When I was in your stage, I thought there is nothing better that I could convey to you than what I felt. You, like me in those days, are standing on the shores of an ocean called life. Fear, hesitation, anxiety, and worry would all be gripping you at this moment. With the advent of internet, which we did not have in those days, and the social media, the deluge of social media, these emotions certainly overwhelm all of us. Without overcoming these emotions, we will not be able to swim through the waters of life. Dip your feet, start swimming. Each moment you think about the future, worry is certainly going to engulf you. Fear will be a big player in your life. But you decide how much of it should decide you. You must be the master of your fear. With a profession like law, with the intense competition, all these emotions can certainly double or triple, but you must be the master of it. I remember when I started my practice, when all my friends moved to the High Court, I went all the way down to Kottayam to start practice. I realized that it is a subordinate courts where the law is actually carried out. They create a platform for the future lawyers, judges to all carry on. So law actually works more effectively at the lowest level of the judiciary. From there you slowly move forward. From the platform that you have created, you move forward. As you move forward, you will find that there is intense competition. There is no shortcut to success other than one thing: hard work. I am reminded of the words, the heights reached and kept by great men were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards into the night. So my dear young friends, as the days go by, when you step into this profession, you will realize that whether you are a rank holder or whether you are a normal student,
The future is out there in the open. All what is required is hard work. Merely because you are a rank holder does not mean that life is life is going to be complete success for you. Merely because you did not achieve a rank does not mean that life is not going to be successful for you. Henry Ford, while once traveling on a flight, one of the air hostesses came up to him and asked him, "Sir, your company is now one of the best in the world. In spite of that, why do you spend several millions on advertisements?" He asked her, "Madam, what is the height at which this plane is flying?" She replied, "It's at 35,000 feet. Why do you keep your engine running there? You can just off it." Your life as a lawyer or life in future is like that. You need the fuel to thrust you forward into the life. But to keep it going, you need the hard work. Day in and day out. Every moment of your life, focus on what you want to achieve and do the hard work. Forget about the future. Think about the present. I've had occasions when I thought about my future as a lawyer. There were times when we have had no cases in the beginning. I wondered who will ever give me a case. Who would have the confidence to engage me as a lawyer? But I will tell you, there's something called patience. Patience is a virtue you must all imbibe. Once the cases start coming, it is just a matter of time. The first case may take 6 months or 1 year or 2 years. Once it starts, the next case may come after 6 months. Slowly, it's a slow process. Slowly, you will notice that clients start approaching you. Law is not a field where you can achieve success overnight. Any person who have told you that he has become successful in the legal profession overnight, within 2 years or 3 years, take it from me, he is bluffing. It is a process which takes time. And that time, you must be patient. If you are patient, certainly, whether you are a rank holder or an ordinary student, you will be successful in this profession. We, the seniors in the legal profession, often wonder, what are we going to do in this profession with the large number of influx of students, new enrollments? But mind you, litigations are on the increase. Every day, thousands of cases are being filed, even in Kerala. There is not enough lawyers to handle all these cases. The lawyers who are successful cannot grapple with the volume of cases that they have. So there is more lawyers are required to handle. Never worry about cases. In this context, I would like to mention one aspect. I know a friend of mine who told me, if my memory is right, he was your principal's classmate. He had told me for 10 years he did not have a single case. 10 years he did not have a single case, but he persisted. Today he has got 16 juniors with probably one of the maximum number of cases in hand. This is what law can offer you. I would like to conclude with 2 more things. One, the greatest lawyer India has seen was Nani Palkhiwala. He was a man with a stammer, a severe stammer. By sheer persistence and hard work, he overcame that stammer. And if you could listen in the YouTube, there are few of his speeches. It is astonishing. It is so gripping that I've read
articles where the judges have said, Supreme Court judges have said that we refuse to write judgments immediately after Palkhiwala argues a case, because we are so overwhelmed by his skill of advocacy. They will keep aside his case for 2-3 days or weeks and then start writing because they won't come down. Such was a skill that he developed. It was a mastery of language, mastery of skill that he developed over a period of time with sheer hard work. So with these words, and second is that the top lawyers of today, the top lawyers of the present day in the country were also persons who at one point of time did not have any cases in their hands. It is only a matter of time with patience and continued hard work that they developed their ability and became much sought after in the profession. So those of you who have achieved success as rank holders, the future is open, is welcome. And for those who have not achieved that success as rank holders, don't worry. For Kerala High Court now has, out of 41 judges, 4 first rank holders. Remember, the rest 37 are not first rank holders. So the future is open for all. Wish you all the best. I'm sure that you're all going to be very successful. The last and final thing, the profession is actually most welcoming for women. Women are extremely successful in the last 10 years with their ability for multitasking. This profession is going to be controlled by women. So I find in front of me large number of girls stepping into this profession. Wish you all the best. Hope you all have a wonderful and successful career. Thank you. Thank you very much, sir. We are all inspired by your great words. Now this brings us to the most awaited moment of the day. I request Honorable Mr. Justice Bachu Kurian Thomas, sir, to honor the NG University rank holders for the year 2020. Abhinami Kirmini, who secured first rank in BBA LLB Honours 5-year 2020 batch. The Puthota Scholarship, PTA SNLC Scholarship and Advocate A.K. Vishwanaran Memorial Scholarship. She has also been awarded with SNDP Yoga Branch 1103 Puthota Scholarship. Next we have R. Rajanandani Menon, who secured 3rd rank in the BBA LLB Honours 5-year 2020 batch. She has also been awarded with SNDP Yoga Branch number 1103 Puthota Scholarship. Thank you so much, sir, and congratulations to all the university toppers. Next, I request Professor K.V. Mohanan, sir, former principal of Srinarayana Law College, Puthota, to honor the rank holders for the year 2019. First, we have Advocate Ashwati C. of BA LLB 2019 batch, who secured 2nd rank. She has been awarded with SNDP Yoga Branch number 1103 Puthota Scholarship, PTA SNLC Scholarship and Advocate A.K. Vishwanaran Memorial Scholarship. Next we have Advocate Sandra Sunny from the 2019 batch, who secured 3rd rank in the university examinations. She has also been awarded with SNDP Yoga Puthota Scholarship. Next we have Advocate Sherin Shah Khan, who secured 3rd rank in the Unitary LLB 3-year 2019 examinations. She has been awarded with Puthota Kovalagam P.S. Velayudan Memorial Scholarship, SNDP Yoga Puthota Scholarship and PTA SNLC Scholarship. Thank you so much, sir. Memorial Scholarship, PTA SNLC Scholarship. Next, we have Advocate Nimita Varghese of the 2020 batch from BA LLB Honours batch. She has been awarded with Advocate A.K. Vishwanaran Memorial Scholarship and PTA SNLC Scholarship. Students of various semesters of Srinarayana Law College, Puthota were assigned with minor projects
projects, and as a token of appreciation for the efforts put in by them, the students who have undertaken the assignments have been awarded scholarships. I request Dr. K.R. Rajanathan sir to do the honors and come forward, please. First, we have Bhadra SM of 5'9" BBA LLB. Nandita S of 5'7" BBA LLB. Kirti Raj of 5'10" BBA LLB. Thank you so much, Raghunathan sir. Next, I invite Professor Dr. M.C. Malson sir, Professor Nuwals College, Cochin, to do the honors. Ambali Joshi of 5'10" BBA LLB. B. Arjun of 5'10" BA LLB. Ramshik Shafi MM of 5'7" BBA LLB. P.A. Fiza Fatima of 5'7" BBA LLB. Thank you so much, sir. It was truly a privilege to have Honorable Mr. Justice Bechu Kurian Thomas sir to grace the occasion. To offer the felicitations, I now invite Professor K.V. Mohan sir, former principal of Sri Narayana Law College, Puthoda, to come forward and hand over the mantle. Next, I invite Professor Dr. M.C. Malson sir, Professor Nuwals College, Kochi, to come forward. I also invite Sri A.D. Unikrishnan sir, Vice President SNDP Yogam, Sri K.K. Arun Khan sir, Secretary SNDP Yogam, Sri Suresh M. Velayadan sir, Academic Coordinator of SN Institutions, to felicitate our Chief Guest for the day. Thank you all. I now invite Professor Dr. K.V. Mohan sir, former principal of Sri Narayana Law College, Puthoda, to grace us with his kind words. Honorable Justice Bechu Kurian Thomas, വേദിയിൽ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, parents and my dear students. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ റാങ്ക് വാങ്ങി ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതും വളരെ നല്ല നിലയിൽ അവർക്ക് റാങ്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 7 ലോ കോളേജുകളുണ്ട്. ഇത്രയും കുട്ടികളോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതില്ല. വളരെയധികം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് അഭിരാമി. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 3 കുട്ടികൾക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് റാങ്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരായിരിക്കും 1, 2, 3 എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വരിക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഭിരാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ അഭിരാമിക്ക് 3rd റാങ്ക് കിട്ടിയ രാജനന്ദിനേക്കാൾ 100 മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. സാധാരണ റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് മാക്സിമം 10 മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരു 4th റാങ്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയേക്കാൾ മിനിമം 100 മാർക്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് അഭിരാമി റാങ്ക് മേടിച്ചത് എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
അതിന് മുമ്പത്തെ ബാച്ചിൽ അശ്വതിക്കാണെങ്കിലും സാന്ദ്രയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ റാങ്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു റാങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമിതയ്ക്കാണ്. നമിതയും ഞങ്ങൾ റാങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതായത് ഇത്രയും ഒക്കെ റാങ്കുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായതിനു ശേഷമുള്ള അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ബാച്ചാണ്, റാങ്ക് കിട്ടിയ ബാച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. കൂടുതൽ ആശംസാ പ്രസംഗമാണ്, കൂടുതലൊന്നും ഞാനതിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 1992 ഞാനൊക്കെ അന്ന് ലോ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത്. ഏതായാലും പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ. 5 വർഷത്തിൽ 5 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് എന്നുള്ള സംശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും 92 ബാച്ചിൽ 1ാം റാങ്ക് മേടിച്ച് പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തി. അതിനുശേഷം അത് അവിടെ തീർന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ വക്കീലന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പത്തിലെ കഴിഞ്ഞതും ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ ഗ്രാജുവേഷന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഈ സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിൽ എത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ റാങ്ക് കിട്ടി പിള്ളേർ കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. 6 സെമിസ്റ്റർ വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വളരെ അടുത്ത് വരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളതൊക്കെയാണ്. എനിക്കറിയാം എന്തൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റാങ്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനിയും ആ ഹാർഡ് വർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കരുത്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. എവിടെയായാലും അക്കാഡമിക്സിലായാലും ലിറ്റിഗേഷനിലായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അനുമോദിക്കാനുള്ള സമ്മേളനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് നിങ്ങളെ സാധിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. ഭാവിയിൽ വക്കീലായാലും അക്കാഡമിക്സിലായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം 2023 മുതൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തണം. എല്ലാവർക്കും ഷെറിൻ്റെ ഇവിടെ ഷെറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടു. ഷെറിനും വളരെയധികം മിടുക്കിയായിരുന്നൊരു കുട്ടി തന്നെയാണ്. കല്യാണം കഴിച്ച് ഡൽഹിക്കൊക്കെ പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ അക്കാഡമിക്സ് അവസാനിക്കും എന്നെനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും ചേരണം, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ റാങ്ക് മേടിച്ച ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, അഭിരാമിക്കും സജ്ജനയ്ക്കും രാജനന്ദിനിക്കുമൊക്കെ അശ്വതിയും സാൻഡ്രയ്ക്കുമൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you very much, sir. Next, I invite Professor Dr. M.C. Walson, sir, Professor, Nuance Kushi College, to speak a few words. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ബിച്ചു കുര്യൻ തോമസ്, ഇന്നത്തെ യോഗ അധ്യക്ഷൻ മണിയപ്പൻ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രഘുനാഥൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിന്ധു, മറ്റ് ഇവിടുത്തെ SNDP ഭാരവാഹികളായ അരുൺ, അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ സുരേഷ് സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പാരൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ
റാങ്ക് ജേതാക്കളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. റാങ്ക് നേടുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി അദ്ദേഹം 22 കൊല്ലത്തെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചത്. അത്രത്തോളം എക്സലൻസ്. ഏതായാലും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റാങ്ക്. അപ്പം റാങ്കിനൊരു മൂല്യമുണ്ട്, സംശയമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മിടുക്കരും മിടുക്കികളും എന്ന് പറയണം ആഗ്രഹിച്ചാണ്. പക്ഷെ മിടുക്കികൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ മാത്രമേ റാങ്കിൽ വരുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണം. അപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് നിയമ വിദ്യാഭ്യാസവും നിയമത്തിൻ്റെ മേഖലയും കുത്തകയായിരുന്നു, നമുക്കറിയാമോ. പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ ജഡ്ജി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഹൈക്കോടതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പെൺകുട്ടികളും അതിലേക്ക് വരുന്നു. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാറോ പറഞ്ഞതാണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ്, നമ്മുടെ ഇക്വാളിറ്റി, സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യാവകാശം. ഒരു കാലത്ത് ഈ ലീഗൽ പ്രൊഫഷനും ഈ ലീഗൽ ഫീൽഡിലും വളരെ വിരളമായിരുന്ന കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് കേരളത്തിലെ വനിതകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയാണ് വന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജസ്റ്റിസ് അന്ന ചാണ്ടി, ആദ്യത്തെ ഒരു ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിലെ മെമ്പർ. ഇന്ന് ജഡ്ജിമാർ എത്രയോ വനിതാ ജഡ്ജിമാർ നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് അന്ന ചാണ്ടി. രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, ഹയർ ജുഡീഷ്യറി ജസ്റ്റിസ് ജാനകിയാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലെടുക്കുക, ആദ്യത്തെ വനിതാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്, ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാൻ പലതും ഉണ്ട്. നിങ്ങളും റാങ്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് വരണം. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ, പ്രാക്ടീസും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊഫഷനും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് പല ജുഡീഷ്യറിയിൽ തന്നെ നിന്നോളുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ IAS ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ, ഞാൻ ന്യൂവാൻസി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംബീഷൻ പലർക്കും IAS ആണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലീഗൽ പ്രൊഫഷനുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ IAS വിദ്യാർത്ഥി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നവരും പല വർഷങ്ങളിലും 1-2 പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ IAS-ന്റെ മേഖലയിലും നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാം. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാം. IAS റാങ്ക് കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാലത്ത് ഹരിത മലയാളത്തിൽ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു, കേരളത്തിലൊരു വനിത. ഞാനിതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പട്ടികയിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്കും എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. IAS ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ IAS നേടിയ വനിതയും കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരിക്കും. ഇവിടെ എടപ്പള്ളി ഒക്കെയുള്ള അന്ന മൽഹോത്ര ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അവിടെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ IAS ഓഫീസർ അന്ന മൽഹോത്ര. അപ്പോൾ ഈ അന്ന എന്നുള്ള പേരിന് എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. അന്ന ചാണ്ടി, അന്ന മൽഹോത്ര, അത് ടോപ്പ് പോസ്റ്റ്. ഈ മൽഹോത്ര എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അവരുടെ കൂടെ കൊളീഗായിരുന്ന ഒരു IAS ഓഫീസർ, സീനിയർ IAS റിട്ടയർഡ് ആളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. അവർ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവർക്കൊരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മൽഹോത്ര എങ്ങനെ അവരുടെ ഭർത്താവായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം മൽഹോത്ര റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് പോസ്റ്റിലിരുന്ന ആളാണ്. അവർ IAS ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പീരീഡിൽ ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ കോളേജിലെ പിള്ളേരെ പോലെ അവിടുത്തെ പിള്ളേരത്തിൻ്റെ 2 പേരും. മൽഹോത്ര ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ ഹിന്ദു ഫാമിലി. മൽഹോത്രയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഓർത്തഡോക്സ്. മൽഹോത്ര വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു മകനാണ്. ശരി, അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം
ഞാൻ ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീണ്ട 25 വർഷം അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അന്നേരം കല്യാണം കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം അവരൊരു കൊളീഗ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം അത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേഷൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവർ കഴിച്ചു. മലബാത്ര 50 വയസ്സിന് അപ്പുറമാണ് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മക്കളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. വളരെ ലേറ്റായിട്ട് മാരേജ്, ഒരാൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ, മറ്റ് സെക്രട്ടറി, അത്ര ടോപ്പ് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയത്. ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ എടപ്പള്ളി ഇടയ്ക്ക് വന്ന് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പേപ്പറിലൊക്കെ 2 വർഷമായിട്ട് മരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്താവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഒഫീഷ്യലായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവർ മാതൃക കാണിച്ചു. കാരണം അമ്മയെ ജനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജീവിതകാലം ഞാൻ മാരേജ് ചെയ്തില്ല, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വിഷമമാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവർ ട്രൂ ലവ് അത് കാണിച്ചു വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു. ആ പഠനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ എക്സൽ ചെയ്തു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ വരാൻ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. രഘുനാഥ് സാർ ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാർ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഈ കോളേജ് തുടക്കം മുതൽ മോഹൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു വളർച്ച നേടി. മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കോളേജിലും ഞാൻ ഈ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ എക്സൽ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു. അതിവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ നിർത്തില്ല. കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഈ ലേഡി ടീച്ചർ ലോ കോളേജിൽ വരില്ല. കാരണം ലോ കോളേജിലെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാൻ പാടില്ല, തെറ്റിച്ചറിയാം, പേടിയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ. അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ട് പഴയ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെട്ടി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലോ കോളേജിൽ ആയിരുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് വരും. അന്ന് ആദ്യത്തെ ലോ കോളേജിലെ വനിതാ അധ്യാപിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറുടെ ഫോട്ടോ വലിയതിൽ വന്നിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വനിതാ അധ്യാപിക പ്രൊഫസർ ഷാർലറ്റ്, ആദ്യത്തെ വനിതാ അധ്യാപിക. പിന്നെ അവർ പ്രൊഫസറായപ്പോൾ ലോ കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രൊഫസർ ഫോട്ടോ പേപ്പർ വന്നു. അതെൻ്റെ എനിക്കതൊരു ക്രൈസാണ്. പിന്നെ ലോ കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാർലറ്റ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെഡ്, അത് വൈസ് ചാൻസലറോ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഷാർലറ്റ് ടീച്ചർ അധ്യാപകത്തിലെ മുൻഗാമിയായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു തമാശ കൂടെ ഒന്ന് പറയാറില്ല. ഞാൻ ലോ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു, എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് നാളായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, തൃശ്ശൂരല്ല കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലെ ഏക ആൺ ഞാനായിരുന്നു, ഒക്കെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരേ ഒരു ആൺതരികേ പഠിപ്പിക്കാൻ, ബാക്കിയൊക്കെ ടീച്ചർമാർ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷാർലറ്റ് ടീച്ചർ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ കോട്ടയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സിന്ധു ടീച്ചറും മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സുമാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റാങ്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ തോന്നിയത്. ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലും ഇങ്ങനെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇനി ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലെ വക്കീൽമാരിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ജഡ്ജിമാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് കേസ് നടത്തുന്നത് സ്ത്രീജനങ്ങളാണ്. അത് ജഡ്ജി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി ഇത് 2 എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ ആ മാതൃക തുടരണം. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം. പ്രത്യേകിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മേഖല സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്രാപ്യമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നൊരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ള ആ
എല്ലാം പഠിക്കും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് എപ്പോഴും തുടരണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിലും എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടുകൂടെ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മക്കളിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് 2 വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാറ്, അതും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇനിയും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you very much, sir. Next, I invite Sri K.K. Arun Khan, sir, Secretary of SNDP Yogam, to speak a few words. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ്, SM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ മാനേജർ കൂടിയായ ശ്രീ എൻ മണിയപ്പൻ, ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് എച്ച് കുര്യൻ തോമസ് സാർ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ രഘുനന്ദൻ സാർ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരെ, ശാഖായോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോ കോളേജും മറ്റനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഈ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഏതൊരാളും വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി പോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രവും ആ ക്ഷേത്രത്തോട് ചുറ്റുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എന്നും ഒരു തിലകക്കുറിയായി നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടുത്തേത്. കേവലം ഒരു ശാഖായോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പോലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്ന വളരെ വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ ശാഖായോഗം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ, ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നു ചേർന്ന ലോ കോളേജ് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രശംസ പിടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി വളർന്നു. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുത, എന്നിരുന്നാലും ശാഖായോഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാരം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ റാങ്ക് ജേതാക്കളായാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10-25 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റായി തന്നെ ഇവിടെ വരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. എന്നിരുന്നാലും സന്തോഷമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. SN institutions to say a few words. Chief Guest of the day, Honorable Justice Bechukurian sir, our beloved manager E.N. Maniappan sir, beloved former principal Mohanan sir, our principal of the Law College now, Raghunaran sir, beloved secretary Sri Arun Khan, Walsen sir, and dear friends, teachers. വത്സൻ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തുപോയി. ഈ വേദി, നമ്മുടെ ഈ നിർമ്മാല്യം ഓഡിറ്റോറിയം 1998 മുതൽ റാങ്ക് ജേതാക്കളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പെടുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അക്കാഡമിക്സിൽ വരുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടുമല്ല, ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് അവർക്കതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകുന്നു. ചില കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായ കുട്ടികളിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇന്നലെയും ഇവിടെ ഒരു ഇത് നടന്നു, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എൻറിച്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും എവിടെയായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ എല്ലാത്തിലും എക്സൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ജഗത്തിൽ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I now cordially invite Srimati Ashwini Ujjwal ma'am to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to our most valued guest, Honorable Mr. Justice Bechukurian Thomas, Manager SNDP Yogam,
E.N. Manipan sir, our beloved principal, Dr. Raghunathan sir, Vice Principal Sindhu ma'am, our former principal, Professor K.V. Mohanan sir, Professor Dr. M.C. Valsan sir, Shri A.D. Unikrishnan sir, K.K. Adantan sir, Shri Suresh sir, and all the distinguished guests, invitees, worthy teachers, staffs, parents, and students of S.N. Law College, Kolkata, and everyone gathered here to grace this occasion. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this gracious occasion. Actually, I was ready for a very formal speech, but I would say I would like to start with very informal words because I was also a rank holder, and as you all know, most of the teachers who are here also rank holders. അവരാണ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്തത്. Very brilliant team. Thank you. മോഹൻ സാറിന് അറിയാം, സാറുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. Most of the teachers are eligible. They are the most eligible faculty. Sir selected most eligible faculty for you all. And sir, the guidance ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Of course, മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. SNLC is a family. And thank you all the guests who are part of this program for being part of SNLC family. So officially, on the onset, I would like to congratulate all the students who have been acknowledged today for their academic brilliance. I, Ashwini Ujjwal, on behalf of SNLC, Putoda, and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty Board for making today's event graciously success. On behalf of SNLC family, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Honorable Mr. Justice Betchupuri Thomas, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Sir, I strongly believe you are the most apt person to acknowledge the academic achievements of our students, as you yourself were the first time holder in NJ University for the year 1992 and was also awarded with Annama Punjab Memorial Gold Medal. Not only that, Honorable Mr. Justice Betchupuri Thomas clinched the record for holding most marks for more than 2 decades from then. Sir, your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you from the bottom of our hearts, sir. I, on behalf of SNLC family, extend my hearty vote of thanks to our manager, Shri E.N. Manipan sir, who is wholeheartedly willing to support us in all needs when we approach him with our needs and requirements. Thank you, sir, for your continuous support. It really means a lot. Special mention to our respected principal, Dr. Raghunathan sir, for being the catalyst that keeps on stimulating the staffs, teachers, students to do our best for standing as a pillar of our strength. Thank you so much, sir, on behalf of the whole SNLC family. Now, I would like to convey my gratitude to distinguished guests who grace this occasion and inspire our students with their inspiring thoughts and valuable words. Thank you, our former principal, Professor K.V. Mohanan sir. As you all know, he was the reason why the students are sitting here with happiness and pride. Thank you so much, sir. Professor Dr. M.C. Valsan sir, thank you so much, sir, for your inspiring words. Shri A.D. Unikrishnan sir, Shri K.K. Adantan sir, and Shri Suresh sir,
We are all indebted to you. Now, I would like to thank our beloved Vice Principal Sindhu ma'am for guiding us from the front, teachers, staffs, parents who has put great efforts to host this event and to make it a grand success. We are lucky enough to be backed by a team of very proactive and dedicated teachers and staffs. Finally, I would like to thank our students who have always made SNLC family feel proud by bringing glory to the institution. God bless you all. Have a great day. Thank you. Thank you so much, ma'am. Dr. B.R. Ambedkar once said that a great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. Let more talents be born out of this great institution and do noble service to the society. A big thank you to all of you for being with us on this day. Thank you very much.